नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 संबंधी होने वालियां उच्च पद्धरी मीटिंगां ते विचार वटांदरे लई सारियां सियासी पार्टियां दे मुखियां नाल मीटिंग दी कीती प्रधानगी। केंद्री खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अनुसार हुण तक देश के किसानां नूं 22 करोड़ तो वध भूमि सेहत कार्ड वंडे जा चुके ने। पंजाब विच नशीलियां वस्तां ते नकली शराब दे वधदे मामलिਆਂ ते सुप्रीम कोर्ट ने कीता चिंता दा इजहार। पंजाब सरकार वालों केंद्र तो श्री अनंदपुर साहब रेलवे स्टेशन नूं अपग्रेड करन दी मंग। भारत पाकिस्तान कौमांतरी सरहद ते BSF ने तरनतारन जिले विच पाकिस्तान तो आए ड्रोन नूं डेगिया। 2 किलो 470 ग्राम हेरोइन कीती बरामद। हुण खबरां विस्तार नाल। भारत वालों G20 की प्रधानगी संभालण तो बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश दीआं सारियां ही मुख सियासी पार्टियां दे मुखियां नाल मीटिंग की प्रधानगी की। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर, संसदीय मामलिਆਂ बारे मंत्री प्रहलाद जोशी, खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन अते कई होर केंद्रीय मंत्री भी मीटिंग विच मौजूद सन। भारतीय जनता पार्टी के कौमी प्रधान JP नड्डा, कांग्रेस पार्टी के प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी भी उन्हां नेतावां विच शामिल सन जिन्हां ने मीटिंग विच शिरकत की। संगरूर तो सांसद सिमरनजीत सिंह मान भी मीटिंग विच मौजूद सन। यह मीटिंग आने वाले दिनों में G20 संबंधी होने वालियां उच्च पद्धरी मीटिंगां ते सारियां नाल विचार वटांदरा करन दे मकसद नाल आयोजित की गई। भारत ने इसे महीने की 1 तारीख नूं G20 की प्रधानगी संभाली सी। केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल स्थिर खेती लई भू-सेहत प्रबंधन ते राष्ट्रीय कांफ्रेंस का उद्घाटन किया। इस मौके अपने संबोधन में तोमर ने कहा कि रसायनिक खेती अते होर कई कारणों करके जमीन की उपजाऊ शक्ति खत्म हो रही है अते जलवायु तब्दीली देश के नाल-नाल विश्व लई भी वड्डी चिंता का विषय बन गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु तब्दीली नूं लैके वधेरे फिक्रमंद ने अते समय-समय ते योजनावां बना के उन्हां ते काम करते रहंदे ने। तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी स्थिर विकास के टीचिਆਂ ਨੂੰ हासिल करने ਲਈ वचनबद्ध ने। उन्होंने कहा कि सरकार मिट्टी दे सेहत कार्डां राही भी काम कर रही है अते हुण तक देश के किसानां ਨੂੰ 22 करोड़ तो वध मिट्टी सेहत कार्ड वंडे जा चुके ने। उन्होंने कहा कि सरकार वालों भूमि सेहत प्रबंधन योजना अधीन बुनियादी ढांचे का विकास भी किया जा रहा है। नरेंद्र तोमर ने कहा कि हुण तक 499 स्थाई, 113 चलदियां फिरदियां, 8811 छोटियां अते 2395 पिंड पद्धरी मिट्टी निरीखण लैबोरेटरियां स्थापित कीतियां जा चुकियां ने। केंद्रीय वनज अते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम लाल फीता शाही नूं रैड कारपेट विच पधरन ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन नूं साकार करन विच मदद करेगा। नवी दिल्ली विच पत्रकारां नाल गलबात करदे उन्होंने कहा है कि सिंगल बिजनेस यूजर ID नूं यकीनी बनाउण लई मंत्रालय अते सूबिਆਂ विचाले डाटे दा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एकीकरण लई पैन नंबर एक विलखण पछाणकर्ता वजों इस्तेमाल किए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम डाटा डुप्लीकेशन नूं घटाउण अते आटो जनसंख्या मॉड्यूल की ਵੱਖ-ਵੱਖ किस्मां विच वरतों राही इको डाटा भरन विच मदद करेगा। केंद्रीय विज्ञान और टैक्नोलॉजी और पृथ्वी विज्ञान बारे राज मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत विदेशी सरकारी और निजी खेत्र दी संस्थावां दे प्रवेश की सहूलत लई पुलाड़ खेत्र विच स्टार्टअप्स के विकास नूं हुलारा दे रहा है। संयुक्त अरब अमीरात शिखर सम्मेलन आबूधाबी स्पेस डिबेट के उद्घाटनी समागम में संबोधन करदे उन्होंने कहा कि भारतीय पुलाड़ उद्योग अज विश्व विच भरोसे वाला अते आर्थिकता लई जाणिया जांदा है। उन्होंने भारत के विग्यानियों की समर्पण भावना अते शिखर
ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਾਧੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ M.R. ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਭੱਠੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੱਠੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ FIR ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਿਊਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਟਾਪੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਊਨਾ ਤੱਕ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ 5 ਤਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੁਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਸਬੇ ਡੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਸਬੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਾਪਸ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बारे अपने करीब 3 मिनट के भाषण ਨੂੰ योगिता ने खुद ही तैयार किया सी। मैं उस भारत से आती हूँ यहाँ एक युवा वकालत त्याग राष्ट्र के लिए त्यागी बन जाता है। वो विदेशों में जाकर भारतीय संस्कृति, वेशभूषा और खादी ही अपनाता है, जिसकी बुद्धि ज्ञान तो बलवान है मगर वह खुद धरती जैसा धैर्यवान है। सदन में उपस्थित सभी को आप मेरी ओर से प्यार भरी नमस्कार और सत श्री अकाल। मैं पंजाब के डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर और भारत के अंतिम कस्बे डेरा बाबा नानक से आई हूँ और आप सभी की अनुमति से आज मैं हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति जी के बारे में अपने विचार प्रकट करूंगी। हमारे प्रथम राष्ट्रपति जी ने हमें यह संदेश भी दिया कि सादा जीवन, उच्च विचार अपनाकर भी हम अपनी जिंदगी के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और हम सभी युवा अगर हम अपने जिंदगी के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और जिंदगी के लक्ष्य की प्राप्ति के बाद हम कैसे राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। अंत में मैं 2 पंक्तियां हम सभी हिंदुस्तान वासियों के नाम करना चाहूंगी। क्या पूछते हो जमाने को हमारी कहानी, क्या पूछते हो जमाने को हमारी कहानी, हमारी तो बस एक पहचान है, हम हैं हिंदुस्तानी,
हम हैं हिंदुस्तानी। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ BA ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਰ ਵੀ ਸੀ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਆ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੀ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ। ਯੋਗਿਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ बेहद खुश ने। बहुत ही प्राउड फील हो रहा है, बहुत ही खुशी वाला दिन है। मालक ने बहुत ही किरपा की बच्ची ते बच्ची ने जिहड़ा काम किया बहुत ही इलाके नूं भी मान है दिते। पेरेंट्स है कि कोई लड़कियां घट नहीं, अज मेरा मान मेरी इन्नी खुशी वाला दिन दिता है, इन्ना प्राउड है ते लड़की करके लड़कियां लड़कियां नूं घट नहीं हैगी। इस समागम विच देश दे सिर्फ 7 सूबियां तो विद्यार्थियों ने ਵੱਖ-ਵੱਖ विषयां ते अपने विचार रखे। विशंबर बिट्टू नाल शिशु शर्मा शांतल, दूरदर्शन समाचार, जलंधर। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਯੂਥ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖੂਨਦਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੂਨਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੈਂਪ 'ਚ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਰਗਿਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕੋਚ ਸਵਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਲੀਆ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਡਰੋਨ 'ਚੋਂ 2 ਕਿਲੋ 470 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵਜੇ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਡਰੋਨ ਕਾਲੀਆ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋ 470 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 263.03 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 14,09,315 ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਾਬਾ ਗੋਹਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੀ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਊਚ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਨਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ G20 ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਮੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ BSF ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ। 2 ਕਿਲੋ 470 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਕੀਤੀ ਬਰਾਮਦ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਹੋਇਆ ਖਤਮ। ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ।